स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशन्तु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। मोवेश्वर महादेव की जय। वाछरा दादानी जय। हर्षिद्धि मात की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव आइए घड़ी दो घड़ी के लिए परमात्मा ना नाम नु संकीर्तन करिए। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल।
मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरो राधा रमन हरि बोल, मेरो राधा रमन हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमन हरि बोल, मेरो राधा रमन हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं
वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् बोलिए श्री गोवर्धन गिरिराज की जय, मोवेश्वर महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरिम परमानंदम उपदिष्टारमेश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम त्वं नमाम्यहम्। परम कृपाळु परमात्मानी दिव्य आ कथा छे। भगवान मोवेश्वर महादेवना चरण कमलों वंदन करिए, वाछरा दादाना चरण कमल में वंदन करिए, द्वारिकाधीशना चरण कमलों में वंदन करिए, हरसिद्धि माताना चरण कमलों में वंदन करिए। ब्राह्मणों, भूदेवो, आचार्यो, यज्ञनारायण भगवान, आवाहित सुपूजित नवग्रह देवी देवताओं, सर्व मंडलों, गौ माता, भारत माता, धरती माता बधाने नमन वंदन। यूट्यूब ना माध्यम थी निहाड़ता सर्व श्रोतागणों ने वंदन। तेमज आ कथा मंडपनी अंदर बिराजमान जे काई पण श्रोतागणों छे ए बधाना हृदय कमल में बिराजता आत्मस्वरूप परमात्मा ने जाजा करीने जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। परमात्मा की परम कृपा थी आपने आ अवसर प्राप्त थयो। आइए मळेला समय ने सार्थक करिए, मळेला समय ने योग्य रीते योग्यता थी वितावीए। ईश्वर तो आपीने छूटी जाय छे, पण मळ्या पछी जो एने योग्यताथी न निभावीए पछी बेठा बेठा अफसोस करवानो समय आवे छे के तेदी टाणुं हतुं पण कर्युं नहीं, तेदी मोको हतो पण कर्युं नहीं। हरेक माणसना जीवनमां एक दशको आवे, आपणे एने आपणी देशी भाषा आवे एकदम एक दशको होय। ए दशकानी अंदर जे व्यक्ति प्राप्त करी લે છે तो करी લે છે, बाकी ए दशको जो चूकी गयो तो पछी आखी जिंदगी चूकी गयो समझवानो रह्यो। व्यक्तिनी अमुक उमर होय, ए उमर एनी अंदर एने जे प्राप्त करी लीधुं पछी एमां ने एमां ए व्यक्ति आखी जिंदगी रमण करवानो रहे छे। પછી આપણે 60-60 વર્ષે કે 50-50 વર્ષે નવા ધંધાની શરૂઆત કરીએ તો એમાં કંઈ જોઈએ એટલી સક્સેસ ન મળે, જોઈએ એટલું સક્સેસફુલ ન થાય। એક વિદ્યાર્થી કાળનું જીવન હોય છે, જે જીવનની અંદર વિદ્યા અભ્યાસ કરવાનો હોય છે, એ સમય પછી એક કોલેજ લાઈફ જ્યારે જીવનની અંદર આવે છે અને યુવાન પેઢીની અંદર કહેવાય છે કે કોલેજ લાઈફ ઇઝ ગોલ્ડન લાઈફ। આ કોલેજ લાઈફ જે જીવન છે એ જીવનને સુવર્ણ જીવન કીધું છે। કોલેજ લાઈફ ઇઝ ગોલ્ડન લાઈફ, એને સુવર્ણ જીવન કીધું છે। એ સમય દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ એના જે કોલેજના જે 3 વર્ષ કીધા છે ને, એ વિદ્યાર્થીએ એવું કહેવાય છે કે એ 3 વર્ષની અંદર એને આખી જિંદગી જીવી લેવાની હોય છે। આખા જીવનને 3 વર્ષમાં જીવવાનું હોય, કારણ કે ત્યાંથી પછી નીકળે એટલે પછી તો શું છે કે ડિગ્રી પછી પાછી માસ્ટર ડિગ્રી, પછી પીએચડી,
જુદી જુદી પોસ્ટ આવતી જાય. એમાં કંઈ વધારે પેલું ઉતરવાની ઊંડું જરૂર નથી, પણ આ જે કોલેજ લાઈફ જીવન જે છે એ જીવનની અંદર માણસે ભવિષ્ય પણ એમાં જ બનાવવાનું છે, ભવિષ્યને ગોલ્ડન એમાં જ દેવાનું છે, અને એની અંદર જે આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, એની અંદરની જે ક્ષણો છે, એના અંદરના જે જીવનો છે એને એ રીતે જીવવાનું છે કે આ જીવન એ યાદો આપણને કાયમની માટે યાદ આવતી રહે આખી જિંદગી. એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે જે ભણતા નથી એને એની અંદર આ જીવન, પણ આ ઉંમરની અમુક ઉંમરની વાત કરી છે કે 18-19 વર્ષથી લઈ અને 27 કે 28 વર્ષ, આ જે 10 વર્ષનો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળાની અંદર માણસે પોતાનું જીવન બનાવી લેવાનું છે. 30 વર્ષ પછી જો એ કદાચ નવા સોપાનની શરૂઆત કરે તો એ નવા સોપાન આ સમયગાળાની અંદર જે જામ્યું હોય એ વસ્તુ 30 વર્ષ પછી ન જામે. આ સોપાનની એને જે શરૂઆત કરવાની છે એ બધી શરૂઆતો એને આ સમયની અંદર કરી લેવાની છે. એટલે એને કીધું છે કે સમયને સાર્થક કર્યો. એમ હરેક વ્યક્તિના જીવનની અંદર સમય સાર્થક કરવાનો મોકો ઈશ્વર એક વખત આપતો હોય છે. ઈશ્વર એ મોકો જ્યારે આપે છે એ મોકાની જે ઝડપ હોય છે એ ઝડપને લૂંટી લેતા માણસને આવડવી જોઈએ. એમ ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં સમય મળે, ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં અવસર મળે, ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં મોકો મળે, ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં આ બધી જ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અવસર મળે ત્યારે સત્સંગ પ્રાપ્ત કરી લેવો જોઈએ, જીવનને સાર્થક કરી લેવું જોઈએ. પરિશ્રમ કરીએ છીએ ત્યારે થાક લાગે છે, સંસારના પરિશ્રમથી થાક લાગે છે, અને એ થાક ઉતારવા માટે તો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. પણ આ ઈશ્વરનું ભજન જ્યારે થાય છે ત્યારે થાક લાગતો નથી, જીવનનો થાક ઉતરી જાય છે. કથાનું તમે જ્યારે ઉલટું કરો ને, કથાનું જ્યારે ઉલટું થાય એનો અર્થ થાય છે થાક. ઈશ્વરની કથા તમે જ્યારે સાંભળો છો ત્યારે તમારા સંસારથી લાગેલો જે થાક છે એ ઈશ્વરની કથા સાંભળવાથી સંસારનો થાક ઉતરી જાય છે, સંસારનો થાક નીચે પડી જાય છે. અને આ જે થાક ઉતરી જાય છે એનું કારણ અને એનું પરિણામ તુલસીદાસજીએ દર્શાવ્યું છે. તુલસીદાસજીએ પણ કીધું છે કે રામ નામની કથા જ્યારે હું સાંભળું છું ત્યારે મારા જીવનમાં વિશ્રામ પ્રાપ્ત થાય છે. રામ નામની કથા જ્યારે મને શ્રવણમાં સાંભળવામાં મળે છે ત્યારે મારું જીવનનો જે થાક છે બધો થાક ઉતરી જાય છે. તુલસીદાસજી કહે છે, જાકી કૃપાલવ લેસ તો, જાકી કૃપાલવ લેસ તો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મતિ મંદ તુલસીદાસ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મતિ મંદ તુલસીદાસ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. પાયો પરમ વિશ્રામ રામ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. પાયો પરમ વિશ્રામ રામ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સમાન પ્રભુ નાહી કહો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સમાન પ્રભુ નાહી કહો. ઓમ નમો ભગવતે
વાસુદેવાય. ભગવાનની કથા એ વિશ્રામનું ધામ છે. ઈશ્વરની કથા એ વિશ્રામનું દાન છે. ઈશ્વરની કથા જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે ભગવાન રામ આપણને શેનું દાન કરે છે? વિશ્રામ દાન કરે છે, શાંતિ દાન કરે છે, સંતોષ દાન કરે છે, શ્રમ હરી લે છે, થાક હરી લે છે, પીડા હરી લે છે. એ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પણ પીડાને ધારણ કરીને હૃદયની અંદર તમે જ્યારે ધારણ કરો અને પછી ઈશ્વરની કથા જે સ્થાન ઉપર હાલતી હોય એ સ્થાન ઉપર જઈને તમે બેસો, એક ચિત્ત બની, એક મગ્ન બનીને એ કથાને તમે જ્યારે સાંભળો ત્યારે પેલી જે પીડાઓ ને આ બધું હોય ભૂલાઈ જાય, ઓટોમેટિક મગજમાંથી નીકળતું જાય, હૃદયમાંથી પસાર ખબર નહીં કોણ જાણે ક્યાં જાય. પણ એ એટલી ક્ષણો માટે એ જે જીવનના દુઃખોના જે બાટલા પોટલાઓના જે ભાર છે એ ભાર ખબર નહીં ક્યાં નીકળી જાય. પણ એ બધા ભારો જે છે એ ભાર દૂર થઈ જાય છે, કારણ કે ઈશ્વરની કથા ચાલે છે. હવે જો આ કથા સાંભળવામાં નથી કોઈ બર પડતું, નથી કોઈ વિધિની જરૂર, નથી કોઈ સાધનાની જરૂર, નથી કોઈ તપસ્યાની જરૂર, નથી કોઈ પેલા મંત્રો ઉચ્ચાર આપણને આવડતા હોય એની જરૂર, નથી કોઈ બેસવા માટે કોઈ શાસ્ત્રના મંત્રને જાણવાની, એ કોઈ જાતની કઈ જરૂર જ નહીં ને. સીધો સાદો ને સરળ રસ્તો આપણા દુઃખને ઓછા કરવાનો કેવલ અને કેવલ ઈશ્વરની કથા જ્યાં ચાલે છે એ સ્થાન ઉપર જઈને બેસી જવું અને એક ચિત્ત થઈને કેવલ અને કેવલ ભગવાનના ગુણ ગવાય છે એ કથાને સાંભળીને જ્યારે તમે એ કથાને સાંભળો ત્યારે તમારા જીવતરનો ઓલા દુઃખના પોટલાનો ભાર છે ને બધો ઓછો થવા લાગે, બધો ધીમે ધીમે ઓછો. ખબર જ ના પડે કે એ દુઃખ ક્યાં જાય, ખબર જ ના પડે કે દુઃખ કઈ રીતે પસાર થઈ જાય, ખબર જ ના પડે કે દુઃખ ક્યાં નીકળી ગયું, એ કઈ ભાન જ ના રહે, એ કઈ ભાન જ ના રહે. તુલસીદાસજીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કીધું છે, ઈશ્વરની કથા જ્યારે હું સાંભળું, મારા રામની કથા હું જ્યારે સાંભળું છું ત્યારે પાયો પરમ વિશ્રામ રામ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. પાયો પરમ વિશ્રામ રામ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સમાન પ્રભુ નાહી કહો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સમાન પ્રભુ નાહી કહો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એ સ્થાન ઉપર જ્યારે જઈને બેસીએ, ભગવાનની કથા સાંભળીએ, એક ચિત્ત બનીએ, મનની બધી જ ઇન્દ્રિયોને એક કાબુ કરીએ, કાબુ કરીને ઈશ્વર સાથે આ ચિત્તને જ્યારે જોડી દઈએ અને ઈશ્વરમાં આ ચિત્ત મગ્ન બની જાય અને મગ્ન બની જાય પછી જીવનની અંદર આવેલા જે દુઃખોનો ભાર છે, થાક છે, શ્રમ હરી લે, પીડા હરી લે, દુઃખ હરી લે અને શું આપે છે તો કે વિશ્રામનું દાન કરે છે. પાયો પરમ વિશ્રામ રામ. પરમ વિશ્રામને પ્રાપ્ત કર્યો છે અને ક્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યો તો કે રામના શરણેથી પ્રાપ્ત કર્યું, રામ નામથી, રામની કથાથી, રામના ભજનથી, રામના સત્સંગ. માળા કરવા બેસીએ ત્યારે તો નિયમોની જરૂર હોય, મંત્રોની જરૂર હોય અને એમાંય ધ્યાન રાખવું પડે કે મંત્રોના ઉચ્ચારણો ખોટા ન થઈ જાય, શ્લોકના ઉચ્ચારણો ખોટા ન થઈ જાય. પૂજા કરવા બેસીએ ત્યારે વિધિઓનું ધ્યાન રાખવું પડે, ધ્યાન રાખવું પડે કે એકાદ વસ્તુ કંઈ ભૂલાઈ ન જાય. સ્વસ્તિ વાચનથી શરૂ કરવાનું હોય ને પછી અને આ તો ભગવાનની કૃપા થાય, આ કંઈ વાંચે ને પડે ને એમ ન આવડે, આ તો અંદરથી જે પ્રગટ થાય ને પછી જે જેમ ઓલાને ધ્રુવને ભગવાને શંખ ખાલી ગાલ ઉપર અડાડી દીધો હોય ને વેદોના મંત્ર બોલતો થઈ ગયો હતો. જુનાગઢમાં નરસિંહ મહેતાના પિતાનું જ્યારે શ્રાદ્ધ કરે છે ને ઓલો એક હાટડીએ જઈને ભજન ગાવા બેસી જાય, દ્વારકાધણી નરસૈયાનું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે ને એને એક ગામના બ્રાહ્મણને બોલાવી આવે કે તમે વિધિ તમે અહીંયા કરાવો વિધિ, મારે તમારી પાસે વિધિ કરાવી છે. ઓલો બ્રાહ્મણ એવું કહે છે કે મને કાંઈ આવડતું નથી. અરે તમે બેહો તો ખરા,
અને જેવા બેહે છે અને જેવી વિધિની શરૂઆત કરે, ભગવાન ખબર નહીં ટચલી આંગળી એના હાથે અડાડી દેતા હોય ને તુરંત સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો વ્રદસ્વાહા સ્વસ્તિના પૂખા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિન સ્થારક્ષો યરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિના બૃહસ્પતિ દધાતુ. એક એક પછી શ્લોક માંડ્યો બોલવો. સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો વ્રદસ્વાહા સ્વસ્તિના પૂખા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિન સ્થારક્ષો યરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિન બૃહસ્પતિ દધાતુ. અને એક એક પછી 5 થાળી લાવો ને 5 વાટકા લઈ આવો ને હોનાના પાટલા લઈ આવજો ને આ લઈ આવજો, ચમચીઓ લઈ આવો ને ગલાસો લઈ આવો ને આ પાટલો નહીં હાલે. અને આમ જ્યાં કીધું ને ઓલા માણેક મંડે દોડવા કે પાટલો ક્યાં ગોતવા જવું હોય. અને નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે આપણા ઘરમાં જે ઠાકરજીનું મંદિર છે ને, ઠાકરના મંદિરના ખૂણામાં જોઉં ત્યાં બધું પડ્યું છે. માણેક બેઠા બેઠા વિચાર કરે કે 3 દી ત્યાં કંઈ ખાધું નથી, પાણીનો લોટો ભરીને તુલસી જળ પધરાવીએ છીએ ને તુલસી પત્ર પધરાવીને એમ કહે છે કે ભગવાન જે છે આ છે, આજનો ભોગ જમી લ્યો. હરિ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ ધ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. ઉત્તરાપોષણમ સમર્પયામિ પૂર્વાપોષણમ સમર્પયામિ મુખે આચમન્યમ સમર્પયામિ મુખ પ્રક્ષાલમ સમર્પયામિ. મુખ પછી થોડા અહીંયા રહીએ. ધ્રુવને શંખ ભગવાન ગાલમાં અડાડે ને વેદોના મંત્ર પડતો થઈ જાય, વેદોના મંત્ર વાંચતો થઈ જાય. એ બાળક નાનો એવો બાળક છે, 5 વર્ષનો. પાયો પરમ વિશ્રામ રામ સમાન પ્રભુ નાહી કહું. ભગવાનની કથા હું જ્યારે સાંભળવા બેસું છું અને ભગવાનની કથા સાંભળવા બેસું છું ત્યારે ઈશ્વર મને શેનું દાન કરે છે? તો ઈશ્વર મને વિશ્રામનું દાન કરે છે, શાંતિનું દાન કરે છે. અને એ વિશ્રામ પાછો જેટલી ઘડી સાંભળીએ એટલી ઘડી જ નથી રહેતો. એ કથાને સાંભળ્યા પછી એકાદ પ્રસંગ યાદ રાખી જાય ને એમાં વગોડા રાખું, વાગોડા રાખું, વાગોડા રાખું, વાગોડા રાખું, એ સમયે મને શાંતિ હોય છે. અને એટલે તો અમારે તો એવો નિયમ છે કે જ્યારે સૂઈએ ને ત્યારે મોબાઈલ ચાલુ રાખી દેવાનું, ગમે એક વક્તાની કથા હાલતી હોય, કથા સાંભળતા સાંભળતા નીંદર આવી જાય. પછી રાતે જ્યારે નીંદર ઉડે ને ત્યારે મોબાઈલ બંધ કરવા, નકર આખી રાત હાઈલો રહીએ. એ એનું કામ કરે ને આપણે આપણું કામ કરી લેવાનું, બે એકારે થઈ જાય. અને પછી એક વખત આ વસ્તુ જ્યારે શરૂઆત થઈ જાય છે પછી ધીમે ધીમે આ બધી બાબતોની આદતો પડતી જાય છે. ભગવાન આ બધી બાબતોની ટેવ પડતી જાય છે. આપણે રામ નામનું સ્મરણ, બાજુવાળાને ગમે કે ન ગમે એનાથી આપણને શું ફેર પડે? આપણે ભગવાનનું ભજન કરવાનું, બસ આપણને ફેર પડે છે. કથા જીવનનો થાક ઉતારી દે છે. તો ધ્રુવ ઉપર ભગવાને કૃપા કરી 36,000 જેટલા વર્ષ રાજ કર્યા છે. એના જ વંશની અંદર વંશોની બધી જ ચર્ચા કરવામાં આવી. અંગ થયા છે, અંગના વેન થયા. વેન અતિ નાલાયક હતો, ધર્મ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ઋષિઓ દ્વારા એનો વધ કરવામાં આવ્યો અને વેનની માતાએ એને તેલમાં જબોડીને રાખી દીધો છે. એ બાદ એ રાજ્યની અંદર એવું કહેવાય છે કે ચોરીઓ થવાની શરૂઆત થઈ. આ બધી કથાઓને આપણે ગઈકાલે કરી હતી. પછી એ વેનના શરીરનું મંથન કર્યું છે અને શરીરનું મંથન કરવાથી એમાંથી નિષાદ નામનો એક પુરુષ ઉત્પન્ન થયો છે. બટુક છે એને બેસાડી દે છે અને પછી જમણા હાથનું મંથન કરે છે. જમણી પૂજાનું મંથન કરતા એમાંથી પૃથુનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પૃથુનારાયણ ધરા દેવીને સજા આપે છે, ધરા દેવીને સજા આપે છે. એ બધી ચર્ચાઓ આપણે ગઈકાલે કરી. પ્રચેતાઓની ચર્ચા કરી છે. નારદજી યજ્ઞમાં જાય છે અને ધ્રુવના વખાણ કરે છે. એ સમયે
પ્રચેતાઓની વચ્ચે જ્યારે ચર્ચાઓ થાય છે ત્યારે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે પ્રચેતા કોણ છે. એક સમયની વાત છે કે ઈશ્વર અને સાથે માનસરોવરમાંથી હંસના સ્વરૂપની અંદર હાલીને નીકળાતા ઉડતા જતા હતા. ત્યારે સંસાર ઉપર એક હંસે નજર કરી છે, પણ બીજો હંસ સંસાર ઉપર નજરે કરે છે અને સંસારમાં ચોટે છે. અને એક હંસ છે એ સંસાર ઉપરથી નીકળે છે, સંસારમાં નજર કરે છે, પણ ચોટતો નથી. આ સંસારને સાગર કીધો. સાગરને જોવાનો હોય, સાગર કહેતા સમુદ્ર, દરિયો, દરિયાને જોવાનો હોય, દરિયાનો આનંદ લેવાનો હોય, પણ દરિયાને પીવાય નહીં. દરિયો નગર વિશાળ કેટલો છે, એમાં પાણી કેટલું. એ દરિયા મોટર માંડી દઈને આપણે માંડવીમાં વારીએ તો બહુ છે. સંસાર મોટો બહુ છે. સંસારને દરિયા સાથે સરખાવ્યો છે. એ સંસારને જોવાનો હોય, નિહાળવાનો હોય, એમાં ચોટી ના જવાનું હોય. પછી એ માનસરોવરનો હંસ ઉતરે છે અને એ અંત સમયે સ્ત્રીમાં એનો જીવ જાય છે, એટલે બીજા જન્મે સ્ત્રી બને છે. એ જેની સાથે લગ્ન કરે છે એના પતિનું મૃત્યુ થાય છે, એટલે સતી થવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને જ્યારે સતી થવા માટે ત્યારે પેલો હંસ આવે છે અને કહે છે કે આ તું શું કરે છે, આપણે બે હારે નીકળાતા અને તું આમાં ક્યાં ચોંટી ગયો. એમાંથી એને બહાર કાઢે છે, 9 દરવાજાવાળી નગરીમાંથી મુક્તિ અપાવે છે, વગેરે બધી ચર્ચાઓ કરી છે. અને પુરંજનની કથાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. પુરંજનની કથા દ્વારા પ્રચેતાઓની બધી જે કથાઓ હતી એ બધી સમજાવવામાં આવી, જેની ચર્ચા આપણે ગઈકાલે કરી. વિદુર કાકાએ બંને હાથ જોડીને અહોભાવને પ્રગટ કર્યો છે કે ભગવાન, હવે હું એકદમ સંતોષ થયો છે મને આ ઈશ્વરની કથા સાંભળીને. અહોભાવને પ્રગટ કર્યા પછી વિદુર કાકા હવે હસ્તિનાપુર જાય છે પોતાના સ્વજનોને મળવા માટે થઈ. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે વિદુર કાકા અનેક વારો સલાહ દેવા માટે આવ્યા હતા, પણ દુર્યોધન એ વિદુરને દાસીનો દીકરો ને જેમ તેમ કહીને જ્યારે બોલાવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આ દુર્યોધન વિદુરને જેમ તેમ કહે છે, ગમે તે રીતે બોલે છે, ગમે તે રીતે એની સાથે વર્તન કરે છે. એ વર્તન કરે છે આ બધું ધૃતરાષ્ટ્ર જોવે છે, છતાંય કંઈ બોલતા નથી. આપણા દીકરાઓ આપણા ભાઈ સાથે ગેરવર્તન કરે એ આપણને ખબર હોય ને, આપણા દીકરાને જો આપણે ઠપકો ના દઈએ તો ભૂલ આપણી કહેવાય. ધૃતરાષ્ટ્ર અને વિદુર બે ભાઈઓ છે, પણ દુર્યોધન છે એ વિદુરને ગમે એમ બોલે છે. દાસીનો દીકરો, ગાળો હોતા આપે છે. દાસીનો દીકરો છે ને, આમ છે તેમ છે, તને શું ખબર પડે ને, અમે કહીએ એમ તારે, તું અમારો દાસ છે, અમે કહીએ એ રીતે તારે કરવાનું હોય, તું કેમ અમારે ના, વગેરે વગેરે બધી બાબતોની જ્યાં ચર્ચા કરી છે. ત્યારે એવું કહેવાય છે કે વિદુર કાકાના મનમાં એમ થયું કે આ બધું ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળે છે તે છતાંય કંઈ કહેતો નથી એને. એટલે પછી હળવેકથી એને અસ્ત્ર શસ્ત્ર જે કાંઈ પણ હતું એ એના શરણોમાં છોડી દીધા. અને ચરણોમાં છોડીને પછી કીધું કે હવે આ હસ્તિનાપુરમાં રહેવા જેવું છે નહીં, હવે એમાં ન રહેવાય, હવે અહીંથી નીકળી જવાય. અને ત્યારે વિદુર એના અસ્ત્રોને એના શરણોમાં જ મૂકી દે છે. ને એવું કરીને નથી નીકળાવો કે હવે હું જોયો અટાણ સુધી તમારે ભેગો હતો ને તમારી ગાળો ખૂબ ખાધી ને તમારા ગેરવર્તનોને ખૂબ સહન કર્યા ને હવે અહીંથી નોખો જાઉં છું ને હવે જોઈ લ્યો તમે છો ને હું છું ને અસ્ત્ર તો હું લેતો જાઉં છું ને મને યુદ્ધ કરતા આવડે છે. વિદુર નહીં યુદ્ધ કરતા, ધર્મનો છે અવતાર, ધર્મનો અવતાર છે. એને આ વિદુરને આખું સમજાવ્યું છે કે કોઈ એક શ્રાપને કારણે તમે ધર્મનો અવતાર છો, કોઈ એક શ્રાપને કારણે તમે વિદુર તરીકે અવતાર લીધો છો. પણ એ અસ્ત્ર શસ્ત્ર જે કાંઈ પણ હતા એ બધા હસ્તિનાપુરની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રના ચરણે મૂકીને જાય છે કે હવે આપણે આમાં કંઈ રહેવા જેવું છે નહીં, આપણે તીરથ કરવા હાલ્યા. અને તીરથ કરવા નીકળી જાય છે. ભજન કરે છે, સત્સંગ કરે છે, ગંગાજી જાય ને કેટલી જગ્યાઓ જાય છે. એ સમયગાળા દરમિયાન તો કેટલું બધું થઈ ગયું છે. કૌરવો અને પાંડવોમાં યુદ્ધ થયું. અચ્છા, એક વાત પાછી એ કહી દઉં, કૌરવો અને પાંડવો આ તો ખાલી નામ પડી ગયા છે, બાકી પાંડવો કૌરવોમાં જ આવે. બાકી કુરુવંશી ને એને કહેવાય શું તો કે કુરુવંશી.
આ તો પાંડુ રાજાના દીકરા, એટલે એને એક એવી છાપ ઊભી કરી દેવામાં આવી કે પાંડવો, નહીતર પાંડવો પણ કુરુવંશીમાં આવે. એ છે બધા એક જ કે ભાઈ જ છે ને, સગા કાકા મોટા બાપુના ભાઈ છે. પાંડુ રાજાના દીકરા એટલે પાંડવો, કૌરવો વગેરે બધી ચર્ચાઓ કરી. વિદુરે ધનુષ્યને નીચે મૂકી દીધા અને યાત્રા કરવા માટે નીકળી ગયો છે. એ સમયગાળા દરમિયાન તો પિતામહ અને કૃપાચાર્ય અને દ્રોણાચાર્ય અને વગેરે વગેરે બધાનું જે મોત થયું છે, બધી ચર્ચાઓને સાંભળી વિદુર ખૂબ દુઃખી થયા. ભગવાન પણ સ્વધામ પધાર્યા છે. ઉદ્ધવ પાસેથી જે આ વાતને સાંભળી છે, વિદુરનું હૃદય ખૂબ દુઃખી થયું છે. પણ અંત સમયે જતાં જતાં ભગવાને વિદુરને યાદ કર્યા છે. એનાથી પાછું વિદુરનું હૃદય ગદગદ પણ થઈ ગયું છે. હવે એટલી કથાને સાંભળીને વિદુરજી હસ્તિનાપુર તરફ જાય છે અને હસ્તિનાપુર તરફ જઈ અને હસ્તિનાપુરની અંદર પોતાના ભાઈ ભાંડુઓને મળવા માટે નીકળે છે. આ બધી ચર્ચાઓને કરી છે. અહીંયાથી પંચમ સ્કંદ ની શરૂઆત થઈ છે. આ ચતુર્થ સ્કંદ સુધીની કથા હતી અને અહીંયાથી પંચમ સ્કંદની શરૂઆત થઈ છે. અને પંચમ સ્કંદની શરૂઆતની અંદર પંચમ સ્કંદમાં સ્થિતિ લીલા દર્શાવી છે. આ પંચમ સ્કંદ જે છે એ 26 અધ્યાયની અંદર આ કથાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સુખદેવજી પરીક્ષિત પાસે આ કથાનું વર્ણન કરે છે અને શરૂઆતમાં આ કથાનું વર્ણન કરવાની જ્યારે શરૂઆત થાય છે ત્યારે મનુ મહારાજના દીકરાની કથાથી શરૂઆત કરે છે. મનુના 5 સંતાનો, આકુતિ, દેહુતિ અને પ્રસૂતિ, પ્રિયવ્રત અને ઉતાનપાદ. એમાં 4 સંતાનોના વંશોની કથાને આપણે ગઈકાલની કથામાં સાંભળી છે. આકુતિની વંશની કથા સાંભળી, પ્રસૂતિના કથા સાંભળી છે, દેહુતિની કથા સાંભળી અને ઉતાનપાદ, ધ્રુવ વગેરેની કથાઓ આપણે સાંભળી. અને હવે એના પછી પ્રિયવ્રત નામના રાજા થયા છે, એની કથા સાંભળી. આકૃતિ યજ્ઞની માં છે, દેહુતિ કપિલ ભગવાનની માં છે, પ્રસૂતિ સતીદેવીની માં છે અને ઉતાનપાદના વંશની અંદર પૃથુ ભગવાને અવતારને ધારણ કર્યો છે. એ કથાને આપણે ગઈકાલે સાંભળી હતી. પ્રિયવ્રત, જેને વ્રત અતિશય પ્રિય છે એટલે પ્રિયવ્રત. એનું નામ જ એના ઉપરથી પાડી દેવામાં આવ્યું કે પ્રિય, એને વ્રત અતિશય પ્રિય છે, એ પ્રિયવ્રત છે. પ્રિયવ્રત છે એવું કહેવાય છે કે ગંધમાદન પર્વત પર બેસી અને સત્સંગ કરે છે. ગંધમાદન પર્વત પર બેસીને સત્સંગ કરે છે અને ધીરે ધીરે એવું કહેવાય છે કે એ સત્સંગના મહિમાને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ અહીંયા પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજીને પ્રશ્ન પૂછે છે પ્રિયવ્રત વિશે. પ્રિયવ્રતો ભાગવત આત્મા રામ કથમ મુને ગૃહેર્મત યન્મૂલ કર્મબંધ પરાભવ. પ્રિયવ્રતો ભાગવત. આ પ્રિયવ્રત છે એને તો વ્રત અતિશય પ્રિય છે. આ પ્રિયવ્રત છે એ તો ભગવાનનો મોટો ભક્ત છે. તેમ છતાં પણ પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજીને પૂછે છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, એટલું હોવા છતાં પણ આ પ્રિયવ્રત સંસારી કેમ છે, ગૃહસ્થ કેમ છે? એને ગૃહસ્થ આશ્રમને શા માટે અપનાવ્યો છે? પ્રિયવ્રતો ભાગવત. પ્રિયવ્રત તો ભગવાનનો મોટો ભક્ત છે. આત્મા રામ કથમ મુને. એ તો પરમહંસ છે, આત્મરામ છે. અને એ પ્રિયવ્રત જે છે ગૃહેર્મત યન્મૂલ, આત્મારામ હોવા છતાં પણ, પરમહંસ હોવા છતાં પણ ગૃહેર્મતે યન્મૂલ, એ ગૃહસ્થ આશ્રમની અંદર એની રુચિ કઈ રીતે જાગી? ગૃહસ્થ આશ્રમમાં એનું મન કઈ રીતે જાગ્યું? યન્મૂલ કર્મબંધ પરાભવ. શા માટે કર્મોના બંધનોની અંદર બંધાવા ગયા છે?
નનુનમ ભક્ત સંગાનામ તાદૃશાનામ દ્વિજર્ષભ ગૃહેસ્વભિનિવેશોયમ પૂષાં ભવિતુમર્હતિ. હે વિપ્રવૈર, નિશ્ચય જ નિઃસંગ મહાપુરુષોના આ પ્રકારે ગૃહસ્થ આશ્રમને અભિનિવેશ એ ઉચિત છે. આવા પરમહંસો, આવા બ્રહ્મચારીઓ, આવા સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થ આશ્રમને અપનાવી લે એ શું ખરેખર ઉચિત કહેવાય? અને ત્યારે સુખદેવજી એક સુંદર કથાને કહી સંભળાવે છે. પવિત્ર કથાને કહી સંભળાવતા સુખદેવજી કહે છે, બાઢ મુક્તમ ભાગવત ઉત્તમ શ્લોકસ્ય શ્રીમશ્ચરણારવિંદમ કરંદર્શ આવેશિત ચેતસો. બાઢ મુક્તમ, હે રાજન, તમારા વચનો છે એ બહુ સારા છે, પરંતુ હે રાજન, પવિત્ર કીર્તિ ભગવાનના શું કીધું છે કે જે પ્રિયવ્રત નામનો રાજા છે, શ્રી શરણારવિંદમ મકરંદરશ, એ પ્રિયવ્રતને ભગવાનના ચરણો પ્રત્યે જ પ્રીતિ હતી. એ પ્રિયવ્રત રાજાને ઈશ્વરના ચરણોમાં જ પ્રીતિ હતી, ભગવાનના ચરણોમાં જ પ્રીતિ હતી. પરંતુ તેમ છતાં પણ એ પરમહંસ શા માટે બન્યો છે એની કથા હું તમને વિસ્તારથી કહીને સંભળાવું છું. ગંધમાદન પર્વત છે, એના ઉપર નારદજી સાથે એની મુલાકાત થઈ છે. નારદ સાથે જ્યાં એની મુલાકાત થઈ છે, બરાબર એ જ સમયે એવું કહેવાય છે કે ત્યાં સત્સંગ ચાલી રહ્યો હતો અને મનુ મહારાજ ત્યાં આવે છે. મનુ મહારાજ ત્યાં આવ્યા છે અને મનુ મહારાજે પ્રિયવ્રતને લગ્ન કરવા માટે આદેશ આપ્યો. કીધું છે કે લગ્ન કરો એમ. અને પ્રિયવ્રત કે આપણે બ્રહ્મચારી રહ્યા, આપણે સંન્યાસી રહ્યા, આપણે ભગવાનનું ભજન કરવું છે, આપણે પરબ્રહ્મનું ધ્યાન ધરવું છે, આપણે બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું છે. લગ્ન કરવા અને ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પડવું એ આપણું કામ નહીં. એટલે પછી બાપાએ એવો વિચાર કર્યો કે દીકરાને જોજો, એક આપણા જીવનમાં આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે. બાપા દીકરાને ન સમજાવી શકે, પણ દાદા દીકરાને સમજાવી દે. બાપા છે એ એના દીકરાને કંઈક કામ સોંપે ને ત્યારે દીકરો કરવું હોય તો કરે છે, નકર બાપા સામું થોડોક ઊંધો હાલે, એને સામું દલીલ કરે, એને સામું બીજું કંઈ પ્રશ્ન મૂકે. પણ દાદા એને એ રીતે સમજાવે છે એના પોતરાને કે એ ના જ ન પાડે. દાદા ને પોતરાનો જે સંબંધ છે એ આખો જુદો છે. મનુ મહારાજે વિચાર કર્યો કે આને આપણે કઈ કહેવાય નહીં, આપણું માનીએ નહીં, ને આપણને તો સામો વળતો જવાબ આપે, કારણ કે ના જ પાડી દીધી કે આપણે લગ્ન કરવાના થતા નથી. હવે જે પ્રિયવ્રતે ના પાડી, મનુ મહારાજે એવો વિચાર કર્યો કે આને એના દાદાને મોકલીએ, કે દાદા સમજાવીએ. મનુ મહારાજના પિતા કોણ છે? બ્રહ્માજી. કારણ કે બ્રહ્માજીના અંગમાંથી, એક અંગમાંથી મનુ અને એક અંગમાંથી શત્રુપા ઉત્પન્ન થયા છે. હવે એના પિતા બ્રહ્માજી છે. હવે નારદજી કોના દીકરા? બ્રહ્માજીના. સંજોગો ક્યારે ક્યારે ભેગા થાય છે નહીં તમારે જોવાનું છે. અહીંયા જ્યારે આને 9 દીકરીઓ હતી અને બ્રહ્માને 10 દીકરા હતા, ત્યારે બ્રહ્માજી વિચાર કરતા હતા કે ક્યાં દીકરાને એમ કહું કે તું સંન્યાસ ધારણ કરી લે. ત્યારે નારદજી એવા કે મને કહી દો. નારદે સંન્યાસને ધારણ કર્યો છે. અને અહીંયા પ્રિયવ્રતને સમજાવવાનો થાય છે, ત્યારે પ્રિયવ્રતને એવું કહે છે કે સંન્યાસ નો લેવાય, ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જવાય. બેય ધર્મને નિભાવવા જોઈએ. હવે બ્રહ્માજીના દીકરા નારદ છે ને બ્રહ્માના દીકરા મનુ પણ છે. હવે પ્રિયવ્રત રાજા છે એ નારદ પાસે બેસીને સત્સંગ કરે છે અને નારદજીને એને ગુરુ માન્યા છે. અર્થ કાકો ભત્રીજો ગુરુ ચેલો થયા. બરાબર થયું ને? ગણતરીમાં કઈ ભૂલ હોય તો કહેજો. બ્રહ્માજીના દીકરા મનુ પણ છે અને નારદ પણ છે. હવે પ્રિયવ્રત ના પાડે છે એટલે મનુ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે અને બ્રહ્માજીને જઈને એવું કહે છે કે આને તમે સમજાવો.
અને બ્રહ્માજી એ પ્રિયવ્રત અને નારદ જ્યાં ગંધમાદન પર્વત ઉપર સત્સંગ કરી રહ્યા હતા ત્યાં જાય છે અને ત્યાં જઈ અને એને સમજાવતા સમજાવતા કહે છે કે હે પ્રિયવ્રત, ગૃહસ્થ આશ્રમનો સ્વીકાર કરો. પ્રિયવ્રત એવું કહે છે કે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં કોણ પડવા માંગે દાદાજી? આમાં પડાય નહીં. એમાં પડીએ તો ભગવાનનું ભજન ક્યારે કરવું? એમાં ઉપાધિઓ વધી જાય, સંતાનની ઉપાધિઓ, એને પરણાવવાની ઉપાધિઓ, એને ભણાવવાની ઉપાધિઓ, વ્યવહાર જાળવવાની ઉપાધિઓ, વ્યવહારોને સાચવવાની ઉપાધિઓ, આ બધી જ ઉપાધિઓની અંદર જ્યારે આ જીવ ફસાઈ જાય છે પછી એ ભગવાનનું ભજન નથી કરી શકતું. બ્રહ્માજી કે કોણીએ કીધું ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહીને ભગવાનનું ભજન ન થાય? કોણ એવું કહે છે? કઈ રીતે તમે આ બધો જ વિચાર કરી લીધો છો કે ગૃહસ્થીઓ બની અને ભગવાનના ભજનને ન કરી શકાય? એક તો આપણે જે અર્થો છે એ અર્થોને ખોટા સમજી લીધા છે. મુક્તિ એટલે આપણને એમ વિચાર થાય કે સ્વર્ગમાં વયું જવાનું, ન્યા બેહવાનું, આનંદ આનંદ કરવાનો. એ મુક્તિનો અર્થ એવો નથી. મુક્તિનો અર્થ એ થયો છે કે આ જીવ મુક્ત થઈ ગયો, એ મન થાય ત્યાં ચરી શકે છે. ત્યારે ત્યારે સ્વર્ગમાં જાય, ત્યારે ત્યારે નીચે ઉતરે, ત્યારે ત્યારે અવતાર ધારણ કરે, ત્યારે ત્યારે ભક્તિ કરે. ભજનનો અર્થ આપણે ખોટો લઈ લીધો છે. હૃદયના ભાવથી ઈશ્વરને તમે જ્યારે ભજો છો, ભજન એ થયું છે કામ કરતા કરતા પણ હૃદય ચોખ્ખું હોય છે ને ભજન થાય છે તો પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે, નહીતર નથી થતા ભગવાન. સકુબાઈને કામ કરતા કરતા મળ્યા હતા, જાત્રા કરવા જાવું હતું ને સાસુ ના પાડી દે છે, પછી ભગવાન કે જા ને કે હું કામ કરી નાખી. અને આયા એની હાહુ તો એકદમ ખીચકણ હતા પાછા. એમ ભગવાન હંજવારી કાઢે ને કચરા કરે ને પોતા આવું બધું કરે. બ્રહ્માજીના મોહને ભાંગવા માટે થઈને ગાયના વાછરડાના બધાના રૂપ ધારણ કરીને ખબર ના પડે કે માલિકને ખબર ના પડે કે આ ગાય મારી છે કે બીજાની છે. ભગવાન રૂપને ધારણ, માયાઓ એવી છે ઈશ્વરની કે માયા જાદુગરની. અતિ અદ્ભુત ખેલ રચાય માયા જાદુગરની. પરમાત્મા નહીં. આ બ્રહ્માજી કહે છે કે કોણે એવું કીધું કે ગૃહસ્થમાં રહીને સંન્યાસી નો બનાય? કોણે એવું કીધું કે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં ગયા પછી ભજન ના થાય? કોણ એવું કહે છે કે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં ગયા પછી ભગવાનનું ભજન ના થાય? કોણ? એક દાખલો તો બતાવો કે ગૃહસ્થીઓએ ભજન કર્યું હોય ને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ ના થયા હોય. જલારામ ગૃહસ્થી હતા, મીરાબાઈ ગૃહસ્થી હતા, નરસિંહ મહેતા ગૃહસ્થી હતા, પંઢરપુરમાં તો ગૃહસ્થી હતા પેલા ગોરા કુંભાર. એ તો એક અંતરથી જ્યારે લાગી જાય છે ને આ બધી જ વસ્તુઓમાંથી ચિત્ત ઉડી જાય છે એટલે બહાનું છે, બાકી ઈશ્વર પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્માજી સંદેશ આપતા કહે છે, નિબોધતા તે દમૃતમ બ્રવીમી માસૂયિતુમ દેવમર્હસ્ય પ્રમેયમ વયં ભવસ્તે તત એસ મહર્ષિ વહામ સર્વે વિવસાયસ્ય દિષ્ટમં ન તસ્ય કશ્ચિત તપસા વિદ્યયા વા ન યોગવીર્યેણ મનીષયા વા નેવાર્થ ધર્મે પરતઃ સ્વતો વા કૃતામ વિહંતુ તનુ બુદ્ધિ ભૂયા. ભગવાનનો આદેશ છે કે ગૃહસ્થી બનો અને ગૃહસ્થી બનીને સંસારને આગળ વધારો અને પછી તમે ભજન કરો. તમારું કર્તવ્યને પહેલા પૂર્ણ કરો. એક વખત કર્તવ્ય પૂર્ણ થાય ને પછી તમે જો ભજન કરવા બેસો છો તો ભજન લાગે છે, નહીતર લાગતું નથી. આપણી જવાબદારીઓ, આપણે આંગણે કોઈ આવીને ઊભીને બેસી ગયું છે ને આપણી યાર બે ચાર વાતો કરવા માંગે છે, આપણી પાસે કંઈક મદદ માંગવા માંગે છે અને એ સમયે આપણે 5-5 કલાક માળા લઈને બેસી જઈએ, એ ક્યાં ભગવાન પ્રસન્ન થવાના હતા? જ્યારે માણસને આપણી જરૂર છે ને એ સમયે આપણે ભગવાન, આ એક જાતની માળા છે, એ વ્યવહારને આપણે હું સાચવવાના હતા?
એ વ્યવહારને આપણે કઈ રીતે જાળવવાનો? ભગવાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, તને માણસ બનીને માણસ હારે વ્યવહાર રાખતા નથી આવડતો, તું મારી હારે હું વ્યવહાર રાખવાનો હતો? માણસ થઈને માણસ સાથે જો વ્યવહાર રાખતા ન આવડે તો આપણે એને કયો ઈશ્વર હારે વ્યવહાર રાખી શકીએ? કયું ગજું આપણું? બ્રહ્માજી સમજાવે છે કે ગૃહસ્થ બનવું જોઈએ. સંસારમાં જાઓ, સંસારમાં જઈ અને સંસારને નિભાવો. એક સમય આવે, ધીરે ધીરે તમારી આગળની પેઢી જ્યારે હવે લાગે કે હવે આ પેઢી બધું સંભાળવા લાગશે, પછી ધીમે 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 કરતા કરતા એને સોંપતા જાઓ અને સોંપીને પછી સંન્યાસ તરફ વળતા જાઓ. બેય થાય. ગૃહસ્થ આશ્રમ ઉત્તમ જણાવ્યો છે. એક વખત સંસારમાં જાઓ, સંસારમાં ગયા પછી ઈશ્વરનો આદેશ છે કે સૃષ્ટિને આગળ વધારવાની છે, એટલે ઈશ્વરના આદેશને ક્યારેય અવહેલના ન કરાય. સંસારમાં જાઓ અને ગયા પછી જ્યારે તમે આ સંતાનો તમારા મોટા થાય, તમારી જવાબદારીઓ પૂર્ણ થાય, સંતાનો એ પોતપોતાના રસ્તે ચાલ્યા જાય, કમાતા થઈ જાય, ધમાતા થઈ જાય, અને એ પછી તમારા વ્યવહારોની જે કાંઈ પણ જવાબદારીઓ છે એ બધી જવાબદારીઓ ધીરે 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 એના હાથમાં સોંપતા જાઓ અને એના હાથમાં સોંપાઈ જાય પછી સંન્યાસને ધારણ કરી લેવાય. આ રીતે હોય. થોડું 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 એક સાથે બધું સોંપી દો તો પણ એના ઉપર બોધરેશન વધી જાય છે. ધીમે ધીમે ધીમે, જેમ ગઈકાલની કથામાં કીધું હતું, ક્યારેક ક્યારેક આપણા દીકરાઓ મોટા થાય ત્યારે આપણે એને, જ્યારે આપણા ઘરના નિર્ણયો લેવાતા હોય ત્યારે એને પૂછવું જોઈએ, કેમ બેટા બરાબર થાય છે ને? એટલે એના મનની અંદર એવું થાય કે મને પણ આ ઘરમાં કોક સમજે છે, અને પછી જ્યારે એ પોતાનો નિર્ણય દર્શાવે એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરવાનું કે એ કેટલું જીવો છે. જો ખોટો નિર્ણય હોય તો આપણે એને સમજાવવાનો, બેટા આમ નહીં ને આમ કરવાનું. પણ આપણે તો વડીલો નિર્ણય કરવા બેસે ને પછી દીકરાઓ જ્યારે નાના નાના બોલે ત્યારે હવે તમને ખબર ના પડે, અમે મોટા તમે એમ કરીને એને કોઈ દી બોલવા જ ના, છેટ સુધી ન બોલવા દઈએ. અને પછી આપણે એમ કહીએ કે અમારા છોકરા 35 વર્ષના થયા પણ વ્યવહારમાં કોઈ દી ખબર ના પડે. ક્યાંથી પડે? આપણે કોઈ દી કરવા જ ના દીધા. કરવા દઈએ તો ખબર પડે ને. હા, ઓલા બેનો ના કહેતા હોય એ કે તમારા ભાઈ ભોરા બહુ. હા, વ્યવહારની બધી ઓરીઓ મારે કરવાની કે કોઈ દી ક્યાંય વ્યવહારમાં માથું મારે ને. હવે તું જેટલું કાઢી ગઈ માથું નાખી શકે એમ નથી, એનું માથું આવે એમ નથી. ક્યારેક કરવા દઈએ તો ખબર પડે, એની માથે ક્યારેક નખાય, એના ઉપર ક્યારેક છોડાય. 2-5 પૈસાની નુકસાની આવે તો આવે, શીખશે. એકાદ વખત થાપ ખાશે, એમાંથી એને શીખવા મળશે કે આમ નહીં આમ કરવાનું હોય, આમ નહીં આમ કરવાનું હોય. એના ઉપર તમે જ્યારે નાખો છો ત્યારે વ્યવહારને જાળવતો થઈ જાય છે અને શીખતો થઈ જાય છે. બ્રહ્માજીએ ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જવા માટે કીધું છે. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વિશ્વકર્માના નામના એક પ્રજાપતિ છે, એને બ્રહિષ્મિતિ નામની એક દીકરી છે, એમની સાથે એમના વિવાહ થયા છે. 10 દીકરા થયા છે અને એક ઉર્જસ્વતી નામની દીકરી થઈ છે. દીકરાના નામ દર્શાવ્યા છે: અગ્નિદ્ર, ઇદ્મજીહ્વ, યજ્ઞબાહુ, મહાવીર, હિરણ્યરેતા, ધ્રુપપૃષ્ઠ, સવન, મેઘાતિથિ, વિતિહોત્ર, કવિ. આવી રીતે 10 દીકરાઓ થયા છે. એમાંથી અગ્નિ નામ છે એ, અને કવિ, મહાવીર, આ બધા જે 3 દીકરાઓ છે એ 3 દીકરાઓ એકદમ સંન્યાસી થયા છે. આ બધી ચર્ચાઓ કરી છે. એની એક બીજી પત્ની છે, એ બીજી પત્નીથી ઉત્તમ, તામસ અને રેવત નામના 3 પુત્ર ઉત્પન્ન થયા, અને 3 જે પુત્ર છે એ મન્વંતરના મનુ થયા છે, મન્વંતરના અધિપતિ થયા છે. એવી બધી જ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. કરોડો વર્ષ સુધી રાજ કરે છે. એક વખત સાંજનો સમય હતો અને સાંજના સમયે સૂર્યનારાયણ અસ્ત થતા હતા, અને અસ્ત થતા સૂર્યનારાયણ જોઈ ગયા. એટલે જોતા એ પ્રિયવ્રત રાજાને ગમ્યું નહીં. સૂર્ય અસ્ત ન થવો જોઈએ એના મનમાં એમ થયું. સૂર્ય અસ્ત થતા જોયો છે એટલે એમને ગમ્યું નહીં. અસ્ત થતો જે સૂર્ય હતો
એ સૂર્યને જોઈ અને સૂર્ય જેવડો જ એક બીજો રથ ઊભો કર્યો, અને એ રથ ઊભો કરીને એવા જ તેજ પુંજવાળો રથ સૂર્યની પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યો. સૂર્યનારાયણ જ્યાં જાય એની પાછળ પાછળ જાય, સૂર્યનારાયણ જ્યાં જાય એની પાછળ પાછળ જાય. એવા જ તેજ પુંજનો એક બીજો રથ ઊભો થયો, અને 7 દિવસ સુધી રાત જ ન પડવા દીધી. આખા વિશ્વની અંદર 7 દિવસ સુધી રાત ન પડી. પછી કોઈ ઋષિ હોય અને બધા સારા માણસો હોય ને, એટલે કોઈ આવીને સમજાવ્યું છે કે કાયમ દિવસ ને દિવસ રહે તો માણસ આરામ ક્યારે કરે? દિવસ હોવો જરૂરી છે ને રાત્રિ હોવી જરૂરી છે, કારણ કે રાત્રિ પડે તો માણસ આરામ કરે. 24 કલાક દિવસ જ હોય તો ધોયડા રાખીએ, અને આપણે તો હાઈ હોય તો કરવી આપણે ફૂલ ગમે. તો માણસ આરામ ક્યારે કરશે? ભગવાને જે કર્યું હોય એ બરોબર જ કર્યું હોય, એ વિચારીને જ કર્યું હોય, એમાં આપણે દખલઅંદાજી કરવા ન જવાય. સૂર્યનારાયણ છે એ ભગવાનની આંખ છે. સૂર્યનારાયણને નમન કરીએ, એને વંદન કરીએ, ભગવાનને વંદન થઈ જાય છે. એટલે ભગવાનની જે ગતિ છે એમાં કંઈ પેલું કરવા ન જવાય. પ્રિયવ્રત રાજા સમજી ગયા છે, પરંતુ 7 દિવસ સુધી સૂર્યનારાયણની પાછળ દોડ્યા છે. એટલામાં તો 7 દિવસ દરમિયાન એ સૂર્યનારાયણના જે એના જેવો જ બીજો જે રથ બનાવ્યો હતો ને રાજાએ, એ રથના પૈડાઓના ચીલા પડી ગયા, અને એ ચીલા 7 પડ્યા છે એટલે 7 સમુદ્ર થયા, અને 7 સમુદ્રની ઉપર 7 દ્વીપ થયા છે. એ દ્વીપોનું અને સમુદ્રોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જંબુ, પ્લક્ષ, સાલમલી, કૃશ, ક્રોચ, શાક અને પુષ્કર, આ 7 દ્વીપ થયા છે. અને સમુદ્ર પણ 7 પ્રકારના કીધા છે. એ 7 પ્રકારના સમુદ્રોના નામોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એક સમુદ્ર છે જેમાં ખારું પાણી છે, એક સમુદ્ર છે જેમાં શેરડીનો રસ છે, એક સમુદ્ર છે જેમાં મદિરા છે, એક સમુદ્ર છે જેમાં ઘી છે, એક સમુદ્ર છે જે દૂધનો છે, એક સમુદ્ર છે મઠ્ઠા એક હિન્દી ભાષામાં લગભગ દહીંનું બનાવવામાં આવે, કંઈક કહેવાય છે, બહુ ખ્યાલ નથી, પણ દહીંમાંથી બનાવવામાં આવે મઠ્ઠા. એક સમુદ્ર મઠ્ઠાનો છે અને એક સમુદ્ર મીઠા પાણીનો છે. આવી રીતે 7 સમુદ્ર. એક જગ્યાએ કથામાં આ વાત કરી ને કે આવી રીતે 7 સમુદ્ર, એ કે મીઠું પાણી ને ઘી ને એ બધું છોડો, એ કે મદિરાનું ક્યાં છે એ કયો. આવી રીતે 7 સમુદ્રોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વિચાર આપણને ત્યાં થાય ભગવાન કે 7 સમુદ્રો દેખાતા શા માટે નથી? તો કે એ એટલા માટે નથી દેખાતા કે પૃથ્વી જ્યારથી બની છે ત્યારથી સતત અને સતત પરિવર્તનશીલ છે. પૃથ્વી સતત પરિવર્તન કરે છે, સતત પરિવર્તન કરે છે, સતત પરિવર્તન કરે છે. એનો એક દાખલો હું તમને આપું. જે તે સમયે કચ્છમાં કોટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, થોડાક વર્ષો પહેલા, બહુ જાજો ટાઈમ પણ નથી થયો એના. એ કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિરને અત્યારે હાલના સમયે તમે ત્યાં જાઓ એટલે મંદિરની દિવાલમાં દરિયો સ્પર્શ કરી જાય છે, પરંતુ અમુક સમય પહેલા કોટેશ્વર મહાદેવથી જ્યારે પાકિસ્તાનમાં આપણા હિંગળાજ માતાજીનું શક્તિપીઠ આવ્યું છે, એ કોટેશ્વર મહાદેવથી હિંગળાજ માતાજી સુધી માણસો હાલીને જતા જ્યાં અત્યારે દરિયો છે. અને આ કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે ને, ત્યાં હિંગળાજ માતાજીના થાપા છે અને ત્યાં એની છડીઓ છે. અહીંથી છડી લઈ માણસો હાલી અને હિંગળાજ માતાજીએ દર્શન કરવા જાય અને એ હાલીને ત્યાંથી પાછા આવે. પરંતુ ધરતી છે, પૃથ્વી છે, પરિવર્તનશીલ છે. ધરતીકંપનો સમય જ્યારે આવ્યો હતો એ સમય માટે, એ સમયગાળા દરમિયાન પૃથ્વીના અમુક વાતાવરણોમાં ફેરફાર થયા, જેથી અત્યારે એ જગ્યાએ દરિયો આવી ગયો છે. નહીંતર અહીંથી પાકિસ્તાન જવું હોય ને તો એ સમયગાળા દરમિયાન ત્યાંથી કોટેશ્વર મહાદેવથી હાલીને પહોંચી જવાતો, અને 1 રાત્રિ કે 2 રાત્રિમાં લગભગ પહોંચી જતા. એટલું અંતર પણ નથી વધારે. એટલે ધરતી છે એ સતત પરિવર્તનશીલ છે, અને આ પરિવર્તનશીલતાને કારણે એ આપણે એવા તો આની અંદર ઘણા બધા દાખલાઓ છે. આફ્રિકા અને આપણે ભારત દેશની વચ્ચે જે પેલો દરિયો છે એ દરિયાનું પણ એક સમય બધા ઘણા બધા એવા દાખલાઓ છે. કારણ કે અત્યારે અહીંયા અમુક જે આફ્રિકાવાસીઓ, અમુક જે પેલા એને શું કહેવાય, હવે નામ બહુ સારું છે આફ્રિકામાં, ઓલો કાળા કાળા હોય ને એને કંઈક કહેવાય છે, યાદ નહીં આવે, પણ
આફ્રિકામાં જેવા માણસો છે ને એવા જ માણસો ઇન્ડિયામાં છે, ભારતમાં છે. એનો અર્થ એક સમયે આફ્રિકા અને ભારત એક હતો, અત્યાર વચ્ચે દરિયો થઈ ગયો. એટલે પૃથ્વી સતત પરિવર્તનશીલ છે, સતત પરિવર્તનશીલ છે. 7 સમુદ્રોની ચર્ચા કરી, જંબુદ્વીપોની ચર્ચા કરી છે. અને પ્રિયવ્રત મહારાજના પુત્ર આગનિદ્ર થયા છે. એ આગનિદ્ર એ જંબુદ્વીપના રાજા થયા છે. અત્યારે આપણે ભારત દેશ, આપણે પેલું કહીએ છીએ જંબુદ્વીપે ભારત ખંડે આર્યાવર્તે, એટલે જંબુદ્વીપના રાજા થયા છે. એ પિતૃલોકને મેળવવા માટે તપસ્યા કરે છે. અને બ્રહ્માજીએ એમને પૂર્વચિત્તી નામની એક અપ્સરા મોકલી અને આગનિદ્ર જે પ્રિયવ્રતના જે પુત્ર છે એમણે એની સાથે વિવાહ કર્યો છે. વિવાહ થયા છે એની ચર્ચા કરી છે. એનાથી નાભી, કિમપુરુષ, હરિવર્ષ, ઇલાવૃત, હિરણ્ય, કુરુ, ભદ્રાશ્વ, કેતુમાલ અને વગેરે એને બધા સંતાનો થયા છે. આ બધી ચર્ચાઓ કરી છે. પ્રિયવ્રત એ પોતાના પુત્રને રાજ્યના બધા ભારો સોંપી દે છે અને રાજ્યના બધા ભાર સોંપીને પછી પોતે સંન્યાસ ધારણ કરી લે છે. એ કથાને વાત કરી છે. પૂર્વચિત્તી નામની જે બ્રહ્માએ મોકલેલી જે સ્ત્રી હતી એ અપ્સરા છે, એ પણ એક સમયે બ્રહ્મા પાસે ચાલી જાય છે અને આગનિદ્ર તપસ્યા કરવા માટે વન જંગલની અંદર હાલ્યા જાય છે. એ બાદ વનની અંદર એવું કહેવાય છે કે એ પોતાના શરીરને આ સંન્યાસ લીધા પછી એ શરીરને પણ પોતાનું નથી માનતો. સંન્યાસને ધારણ કર્યા પછી ધીમે ધીમે આગનિદ્ર રાજા છે એના પિતાના ચાલેલા ચીલાઓ ઉપર ચાલે છે, સંસારને છોડી દે છે, સંન્યાસને ધારણ કરી લે છે અને વનની અંદર જાય છે. અને વનની અંદર ગયા પછી એ સંન્યાસની અંદર ગયા પછી શરીરને પણ પોતાનું નથી માનતો. વનમાં એક વખત આગ લાગે છે અને એ આગની અંદર પોતાના શરીરને હોમી દે છે. આ બધી ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. અને એ રીતે એના દેહનો ત્યાગ થયો. એના એક પુત્ર થયા નાભી. એ નાભી રાજાની કથા કહેવામાં આવે છે. નાભી રાજા પુત્ર કામનાથી યજ્ઞ કરે છે અને એ યજ્ઞની અંદર ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પરમાત્મા સુંદર રીતે પ્રગટ થયા. નાભીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ પરમાત્મા, મને તમારા જેવો જ પુત્ર થાય. ભગવાન નસવા લાગ્યા કે મારા જેવું તો આ જગતમાં બીજું કોઈ છે નહીં, હું એક જ છું. એટલે ભગવાને કીધું એ વસ્તુ અશક્ય છે, પરંતુ તમે તપસ્યા કરી છે, બ્રાહ્મણોના વચન ક્યારેય નિષ્ફળ ન જાય એટલા માટે હું સ્વયં પોતે તમારે ત્યાં પુત્ર બનીને પધારીશ. આ ચર્ચાઓને જ્યાં કરી છે. નાભી રાજાને એવું કહેવાય છે કે બ્રાહ્મણોના વચનો નિષ્ફળ ન થાય એટલે ભગવાન ત્યાં પુત્ર બનીને પધારશે, એવી ચર્ચાઓ થઈ છે. નાભી રાજાના વિવાહ થયા છે મેરુદેવી સાથે. મેરુદેવી સાથે એના વિવાહ થયા છે અને મેરુદેવીથી અને નાભી રાજાથી એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયા છે જે સ્વયં ભગવાનનો અવતાર છે, જેને આ કીધું છે બોલ્ય વૃષભદેવ ભગવાન કી જય. વૃષભદેવ ભગવાન કી જય. વૈષ્ણવોના આદિ અનેકો અવતારો થયા છે, એમાં આ બધી ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. ગુરુકુળમાં ભણવા ગયા. ગુરુકુળમાં ભણ્યા પછી વિવાહ કર્યા છે. રાજ્ય ચલાવે છે. રાજ્ય ચલાવે એ પણ એના પિતાના માર્ગ ઉપર ચાલે છે. અને ઇન્દ્રએ આપેલી એક જયંતી નામની દીકરી અને જયંતી નામની દીકરી સાથે એનો વિવાહ થાય છે. એ જયંતી નામની દીકરી સાથે વિવાહ થાય એનાથી 100 પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ 100 પુત્ર છે એ પરમહંસનો સંદેશ આપવા માટે થઈ, ભગવાન પોતે પણ પરમહંસનો સંદેશ આપવા માટે થઈ, સંન્યાસીનો સંદેશ આપવા માટે થઈને આ પૃથ્વી ઉપર આવીને લીલા કરે છે. પહેલા ગૃહસ્થ આશ્રમને ધારણ કરે છે અને પછી સંન્યાસ આશ્રમને ધારણ કરે છે. 100 દીકરાઓને જન્મ આપે છે. ઇન્દ્રની જયંતી નામની દીકરી છે. એમાંથી 81 દીકરા કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ થયા, જેને કર્મકાંડ કર્યા છે. યજ્ઞ આદિ અનેકો કર્મ કરે છે. 81 દીકરાઓ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ થયા છે. 9 દીકરાઓ નવયોગેશ થયા છે. 9 દીકરાઓ 9 દ્વીપના અધિપતિ થયા છે, જે દ્વીપોની ચર્ચા કરી. 9 દ્વીપોના અધિપતિ થયા છે. અને એક દીકરો જે વધ્યો છે સૌથી મોટો, એ મોટો દીકરો એને રાજ્ય સોંપવામાં આવ્યું અને એ જ ભરત. ભાગવતમાં એક ભરત રાજાની કથા આવે છે. 81 કર્મકાંડી થયા,
9 દીકરાઓ છે એ 9 યોગેશ થયા. 9ને એવું કહેવાય છે કે દ્વીપના અધિપતિ તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે, અને એક વૈતો છે એ દીકરાને રાજ સોંપવામાં આવ્યું, અને એ દીકરો એટલે ભરત રાજા. વૃષભદેવ એ બ્રહ્મવ્રતની અંદર ઉપદેશ ધારણ કરે છે, અને બ્રહ્મવ્રતની અંદર જઈ અને ભગવાન તપસ્યા કરે છે. નાયમ દેહો દેહ ભાજામ નૃલોકે કષ્ટાન કામાન હરતે વિભુંજામ યે તપો દિવ્યમ પુત્રકાયેન સત્વમ શુદ્ધેત્યસ્માદ બ્રહ્મ શોંખ્યમ ત્વનંતમ મહત્સેવાં દ્વારમાહુર્વિમુક્તે સ્તમોદ્વારં યોષિતાં સંગી સંગમ મહાંતસ્તે સમચિતાઃ પ્રશાંતા વિન્નમ વિમન્યવ સુહ્યદઃ સાધવો યે. ભગવાન વૃષભ બ્રહ્મ અવતારને ધારણ કરે એ પહેલા, બ્રહ્મચાર્યને ધારણ કરે એ પહેલા બધા જ દીકરાઓને પોતાની પાસે બોલાવે છે, અને બધા જ દીકરાઓને પોતાની પાસે બોલાવીને બધી જ પ્રકારના જ્ઞાનો આપે છે, બધી જ પ્રકારના વર્ણન કરે છે. સાંભળો દીકરાઓ, આ શરીર છે એ ભોગ ભોગવવા માટે નથી, આ શરીર છે એ તપસ્યા કરવા માટે છે. ઈશ્વરે આપણને જે આ શરીર આપ્યું છે, એક સમય ભોગ ભોગવી અને ભગવાનમાં આ ચિત્ત ચોટી રહીએ એવું કંઈક આપણે કરવું જોઈએ. આ વિષય ભોગ માટે છે નહીં, આ ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે છે, ભગવાનનું ભજન કરવા માટે છે, ભગવાનનો સત્સંગ કરવા માટે છે. આ બધી જે ચર્ચાઓ કરી છે, વૃષભ ભગવાન છે પોતાના દીકરાઓને બધી જ ચર્ચાઓ કરીને બધા જ સંદેશો આપે છે, શરીર ધર્મના નિયમો સમજાવે છે, જીવતરને કઈ રીતે જીવવું આ બધા નિયમો સમજાવે છે. આ બધી જ ચર્ચાઓ કરી છે. અને એ બાદ સુખદેવજી કહે કે બધા હોશિયાર એ વૃષભ ભગવાન છે એ એના દીકરાઓને સમજાવે છે. એનો અર્થ એવો નથી કે એના દીકરાઓ કાંઈ સમજતા નથી, કારણ કે 81 દીકરાઓ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ છે, 9 યોગેશ થયા છે, 9 દ્વીપોના અધિપતિ થયા છે, ને એક રાજા થયો છે. 100 દીકરા કાંઈક ને કાંઈક પોતાનું વર્ચસ્વ લઈને બેઠા છે. એક પણ દીકરો અણસમજુ નથી, પણ એને સમજણ આપે છે ને એ સમજણ દ્વારા માણસને સમજાવે છે કે માનવે આ રીતે જીવન જીવવાનું હોય, માણસે આ રીતે કરવાનું હોય. બધી જ ચર્ચાઓ કરી છે, બધું જ સંતાનોને સમજાવી અને સંતાનોને સોંપી દે છે. અવધૂત વેશને ધારણ કરે છે, અવધૂત વેશને ધારણ કરી અને પછી શરીરને પણ પોતાનું માનતા નથી ને એના જે દેહનો ત્યાગ થયો છે એ બધી જ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. એ બાદ ભરતજીને ગાદીએ બેસાડવામાં આવ્યા છે. ભરતજીને ગાદીએ બેસાડવામાં આવ્યા અને પછી એણે પોતાના એમ કહેવાય છે કે એમને એક વિશ્વરૂપની એક પંચજની નામની કન્યા છે, અને પંચજની નામની કન્યા સાથે એનો વિવાહ થયો છે. 5 દીકરાઓને જન્મ આપે એટલે પંચજની. ભરતજીથી 5 દીકરાઓ થયા છે: સુમતિ, સુદર્શન, આવરણ, ધૂમ્રકેતુ અને રાષ્ટ્રવૃત્ત. આવી રીતે 5 દીકરાઓ થયા છે. પહેલા અજનાભ ખંડ હતો, અને આ ભારત દેશને આપણે જે ભારત કહીએ છીએ ને એ ભારત દેશને પહેલા અજનાભ ખંડ કહેવામાં આવતો હતો, પરંતુ એ ભરત મુનિ જે રાજા થયા એના નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત પાડવામાં આવ્યું છે. એ આ ભારત દેશ થયો છે. યજ્ઞ યાગો અનેક કાર્યો કરે છે. દીકરાને સત્તા સોંપી, અને દીકરાને સત્તા સોંપીને પુલહ આશ્રમની અંદર ગયા છે, નેપાળમાં ગયા છે, ગંડકીમાં સ્નાન કરે છે. ગંડકીમાં સ્નાન કરે, રોજ કંઈક ને કંઈક નવા કર્મ કર્યા કરે છે. ગંડકીમાં સ્નાન કરે છે, યોગ કરે છે, સંધ્યા કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, તપસ્યા કરે છે, ભગવાનનું વંદનાઓ કરે છે, પરમાત્માને યાદ કરે છે, ભગવાનના ભજન કરે છે, સૂર્યનારાયણને નમસ્કાર કરે છે.
સૂર્યનારાયણને નમસ્કાર કરે છે. ગંડકી નદીની અંદર કમર સરખા પાણીની અંદર પ્રવેશ કરે અને કમર સરખા પાણીની અંદર પ્રવેશ કરીને ખોબલે ને ખોબલે ખોબલે ને ખોબલે ખોબલે ને ખોબલે ભગવાન સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવે છે. જેમ પંચાયત પૂજાની આપણે વર્ણન કર્યું, સૂર્યનારાયણ પંચાયત પૂજામાં આવે છે. એક ગણપતિ જે આપણા વિઘ્નને હરે છે, એક માં ભગવતી જે આપણા કુળની રક્ષા કરે છે, એક શિવ જે આપણું કલ્યાણ કરે છે, એક ભગવાન વિષ્ણુ જે આપણા જીવનની અંદર આપણે જે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર છીએ એ ક્ષેત્રમાં વિશાળતા આપે છે, અને એક સૂર્યનારાયણ જે આપણા જીવનમાં પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આમ પંચાયત પૂજાનું વર્ણન છે. જેમ પંચાયત પૂજા છે એવી રીતે 5 યજ્ઞ પણ કીધા છે. આપણામાં 5 દેવોની પૂજા છે: વિષ્ણુ ભગવાન, શિવજી, પાર્વતીજી, ગણપતિજી અને સૂર્યનારાયણ. એમ આપણામાં 5 યજ્ઞ પણ કીધા છે. એક બ્રહ્મ યજ્ઞ, એક દેવ યજ્ઞ, એક પિતૃ યજ્ઞ, એક મનુષ્ય યજ્ઞ અને એક પ્રાણી યજ્ઞ. જુદી જુદી સારી સારી સરળ સરળ રીતો વિદ્વસંતો દ્વારા આપણને જણાવવામાં આવી છે. અચ્છા, તો બ્રહ્મયજ્ઞ કોને કહેવાય? તો કે બ્રાહ્મણો વેદ પાઠ અને શાસ્ત્ર છે એના દ્વારા જે પાઠો ભણે, વેદો ભણે અને શ્લોકોનું જે પઠન કરે છે એ બધા વ્યક્તિઓ ન કરી શકે, એ બધા લોકો ન કરી શકે. કારણ કે બ્રાહ્મણોએ તો શું છે કે એ તો એક પાઠશાળાની અંદર જાય છે ને ગુરુ પાસે બેસી અને યોગ્ય રીતે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું છે, એટલે શ્લોકોને જે બોલવાના હોય છે એના પ્રમાણની અંદર બોલે છે. પરંતુ આપણે બધાને તો એ કંઈ ભણવામાં આવ્યું ના હોય એટલે એ કંઈ આવડતું ન હોય. બ્રહ્મયજ્ઞ કોને કીધો છે? તો અમુક અમુક વસ્તુઓનો બધાને અધિકાર નથી. વેદોના મંત્રનો વાંચવાનો બધાને અધિકાર નથી. બધા ન વાંચી શકે, બધા ન કરી શકે. પણ તમારા ઘરમાં રહેલી રામાયણ છે, તમારા ઘરમાં રહેલું કોઈ એક પુરાણ છે, એ પુરાણને ખોલીને ક્યારેક વાંચી તો તમે વાંચી તો હગો ને, એકાદ શ્લોક તો વાંચી હગો ને. સનાતન ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે રામાયણ ટકોર કરે છે. સનાતન ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે એવું કહેવાય છે કે ભાગવત ટકોર કરે છે. સનાતન ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે બધા પુરાણો ટકોર કરે છે. ઘરની અંદર મંદિરિયાની બાજુમાં ક્યારેક રામાયણની પોથી પડી હોય, ક્યારેક ભાગવતની પોથી પડી હોય, ક્યારેક કોઈ બીજી પોથી પડી હોય, ક્યારેક કોઈ બીજી પોથી પડી હોય, તો એ સનાતન ધર્મની અંદર જ્યારે એ પોથીઓ પડી હોય એને ખોલીને આપણે જોઈએ છીએ, બ્રહ્મયજ્ઞ છે. એને બ્રહ્મયજ્ઞ કહેવામાં આવ્યું છે. કથા તો ભગવાન નક્કી કરતા હોય છે, પરંતુ એ કથાને આપણા જીવનની અંદર કઈ રીતે ઉતારવી, એ કથાને આપણા જીવનમાં કેમ રાખવી, એ કથાથી આપણા જીવતરને કેમ સુધારવું, એ બધું આપણે નક્કી કરવાનું છે. એકદમ ચોખ્ખા મનથી, નહીં કપટ, નહીં છળ, ચોખ્ખા મનથી. નિર્મલ જમન જન સોમોહી પાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નિર્મલ મન જન સોમોહી પાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઘરનું જ્યાં મંદિરિયું હોય એ મંદિરિયાની અંદર રામાયણની પોથીઓ, એ મંદિરિયાની અંદર ભાગવતની પોથી, શિવપુરાણની પોથી, દેવી ભાગવતની પોથી રાખવી જોઈએ. જો હશે તો ધૂપ દીવા કરવા જાશો ને તમારા જીવનમાં ક્યારેક સંકટ આવશે, તમારા મનની અંદર એવું થાય કે લેન આજે આને ખોલીને એકાદ પન્નું વાંચી લઉં, કાંઈક ઉકેલ મળી જાય. તો ઘરની અંદર રખાય,
પણ આપણો અંદરનો એક ઈગો છે, અંદરનો એક અહંકાર છે, અંદરનો એક કપટ છે, અંદરનો એક કાંઈક છે કે જે આપણને ત્યાં સુધી પહોંચવા નથી દેતો. બસ મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાનને કામ ચાલે, ક્રોધ ચાલે, ઈર્ષા ચાલે, અહંકાર હાલે, પણ અંદરનો જે પેલો હું પણ છે ને, ભગવાન કે એ નહીં હલવી લઉં, ઈ એક નહીં હાલે. ઈર્ષામાંથી તો હું તને માયા દ્વારા બહાર કાઢી નાખીશ, અહંકારથી થાય તો હું તને માયા દ્વારા બહાર કાઢી લઈ. તારી અંદર જે કંઈ પણ કોઈ પણ કોક પ્રત્યેની જે પેલું હોય છે એમાંથી હું તને કદાચ બહાર કાઢી લઉં, પણ તારી અંદર જે કામ, ક્રોધ, મદમોહ આ બધી વસ્તુઓ છે, ભગવાન કે માયા નાખો ને એમાંથી તને, પણ અંદર જે હું પણ છે ભગવાન કે એમાંથી બહાર ના કાઢી શકું, કારણ કે માયા નાખું ને તારામાંથી કામ, ક્રોધ ને મદમોહ ને કાઢી નાખું તો તું નહોતું એમ કે આ તો મેં કર્યું. એટલે આ હું પણ જે છે મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. કેવો અહંકારી બન્યો માણસ. કંકુ ભગવાનનું, ચોખા ભગવાનના, ફૂલ ભગવાનનું, પાણી ભગવાનની, થાળી ભગવાનની, વાસણો ભગવાનના, બધુંય ભગવાનનું. પૂજા કરવા બેસીએ ત્યારે હોશિયારી આપણે એવી કરીએ કે મેં પૂજા કરી. હું કે 2 કલાક પૂજા કરું, કાયમ 2 કલાક પૂજા, મેં પૂજા કરી. આ જે મેં છે ને અંદર, પ્રેમ ગલી હતી સાંકડી ને તામે તો ન સમાય, જહાં મેં વહા હરી નહીં, જહાં હરી વહા મેં નહીં. મેં પૂજા, આ મેં જ્યાં આવે છે ને ત્યાં ઈશ્વર એવું કે છે કે ઈ આપણને ફિટ નથી પડતું, બાકી બધું ના મેં. મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તો ઘરના મંદિરિયાઓની અંદર પોથીઓ રાખવી જોઈએ, પુરાણો રાખવા જોઈએ, ને ક્યારેક ક્યારેક જીવતરમાં સમય મળે ત્યારે એને ખોલી લેવું જોઈએ. અને બ્રહ્મ યજ્ઞ કીધો છે, એ બાદ દેવ યજ્ઞ. આપણા બધાના ઘરમાં મંદિર હોય, શક્તિ અનુસાર કોઈ આરસ પાણના મૂક્યા હોય, કોઈ લાકડાના મૂક્યા હોય, કોઈ બાજોઠો, બહુ જ પોતાની શક્તિ અનુસાર મંદિરિયા બધાના ઘરની અંદર હોય છે. વર્ષમાં એકાદ વખત એકદમ ખુશીથી દેવતાઓના નામની 2-5 આહુતિઓ આપણા ઘરમાં ક્યારેક અપાવી જોઈએ, જેને દેવ યજ્ઞ કીધો છે. દેવતાઓના નામથી આહુતિઓ આપણા ઘરની અંદર અપાવી જોઈએ. એ બાદ પિતૃયજ્ઞ. વર્ષમાં એકાદ વખત આપણે આપણા પિતૃઓ માટે કંઈક કરવું જોઈએ. કોઈ બાળકને ભોજન કરાવીએ, કોઈને જમાડીએ, પિતૃઓ માટે કર્મ કરીએ, પીપળે પાણી રેડવા જઈએ. આ બધી જ વસ્તુઓ વર્ષમાં એકાદ વખત, અથવા તો તમારા જે પિતૃઓ છે એને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરીએ. તમારા પિતાને શું ગમતું? તો કે બાળકોને જમાડવા બહુ ગમતા, એને જમાડો. તમારા પિતાને શું ગમતું? તો કે કોઈ બાળકો હોય એને નવા નવા કપડાં પહેરાવવા બહુ ગમતા, તો કોઈને કપડાં લઈને આપો. તમારા પિતાને શું ગમતું? તો કે ચોકલેટ બાળકોને આપો, એવું ગમતું, એ પ્રવૃત્તિ કરો. તમારા પિતાને શું ગમતું? તો કે ખીર બહુ ભાવતી, બાળકોને ખીર ખવડાવો. તમારા પિતૃઓને ગમતી કોઈ એક પ્રવૃત્તિ વર્ષમાં એકાદ વખત આપણા ઘરમાં થવી જોઈએ.
આપણા પિતાને ધર્મ કાર્યની અંદર સેવા કરવાનું ગમતું હોય તો એ ધર્મ કાર્યમાં સેવા કરવી. આપણા પિતાને સાધુ સંતોની સેવા કરવા ગમતી હોય તો કાયમ ના કરીએ તો કાંઈ નહીં, પણ વર્ષમાં એકવાર સાધુ સંતોની સેવા કરવા જવું. આપણા પિતાને રોટલો ખવડાવવો ગમતો હોય, કાયમ ના કરીએ તો કાંઈ નહીં, પણ વર્ષમાં એકાદ વખત કોઈને રોટલો ખવડાવવો. આ બધી જ વાતો કીધી છે, એ છે ને પિતૃયજ્ઞ કીધો છે. પછી મનુષ્ય યજ્ઞ. ઘણી વખત આપણે આપણા ઘરની અંદર રસોઈ એટલી બધી બનાવી નાખીએ છીએ કે એ રસોઈને આખું ઘર જમી લે, તે છતાંય 2 જણા જમી જાય એટલી વધતી હોય. પરંતુ એ રસોઈ કોઈ આપણા જ આસપાસના વિસ્તારની અંદર રહેતા કોઈ ગરીબ માણસ છે એને થાળી કરીને જ્યારે તમે આપી આવો છો, મનુષ્ય યજ્ઞ થયો છે. વધારે કાંઈ ના કરી શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ આપણા ઘરની અંદર કામ કરતા મજૂરો, આપણા ઘરની અંદર કામ કરતા કર્મચારીઓ, આપણા ઘરની અંદર કામ નોકરી ચાકરી કરતા હોય, કચરા પોતા કરતા જે નોકરો છે, એ બધાને એક ટાઈમનું જમવાનું આપવું જોઈએ. વધારે નહીં તો કંઈ નહીં, પણ એક ટાઈમનું જમવાનું આપીએ. આને મનુષ્ય યજ્ઞ કીધો છે. જેની જે જરૂરિયાતો હોય એને આપીએ. કોઈ વિદ્યાર્થી ભણવામાં બહુ હોશિયાર છે પણ માતા પિતાની પરિસ્થિતિ અતિશય ખરાબ છે અને એ ભણી શકે એમ નથી પણ ભણવામાં હોશિયાર છે, એ સમયે તમે એને ચોપડા લઈ દો છો ત્યારે તમે એક યજ્ઞ કર્યો છે. કોઈ દર્દી બીમાર છે, દવાના પૈસા નથી ને એ સમયે તમે જ્યારે એને દવા લઈ દો છો ત્યારે તમે એક યજ્ઞ કર્યો છે. કોઈ ઘરની અંદર આકસ્મિક રીતે કોઈ એવું મૃત્યુ થઈ ગયું છે ને ગરીબ ઘર છે, એ ઘરમાં મૃત્યુ તો ગમે ત્યારે ગમે એને પૂછીને આવે, એનું કંઈ નક્કી થોડું કહેવાય. અને એ સમયે જ્યારે માણસો એકદમ એક સાથે કારણ કે સમાચાર પૂછવા આવતા હોય ને બધા કે કઈ રીતે મૃત્યુ થયું, ખરખરો આપણી દેશી ભાષામાં કઈ રીતે, કારણ કે આવે ત્યારે પછી એને જમાડવા પડે ઘર આંગણાના ધર્મ પ્રમાણે. એ સમયગાળા દરમિયાન તમે જ્યારે એને ઘેર આવેલા મહેમાનોને 5 મહેમાનોને આજ હું મારે ઘેર લઈ જાઉં, 5 મહેમાનોને તું તારે ઘેર લઈ જા, આ એક મનુષ્ય યજ્ઞ થયો છે. અને આપણા ગામડાઓમાં તો આ સિસ્ટમ બહુ સારી છે. જ્યારે ક્યાંય મરણું થયું હોય ને એટલે પહેલે દિવસે બધાય ભાગ પાડી લે કે તમે મારે ઘેર રોટલા ખાવા આવજો, તમે મારે ઘેર રોટલા ખાવા, જેથી કરીને ઘરધણીને ઘેર જેને ઘેર મયણું થયું હોય એને કોઈ ભાર ના પડે. આ સિસ્ટમ બહુ સારી છે. પછી પ્રાણી યજ્ઞ, 5મો યજ્ઞ પ્રાણી યજ્ઞ છે ને ભૂત યજ્ઞ કીધો છે. આપણા ઘરમાં ઘણી વખત સાંજનો રોટલો વૈધો હોય, કોઈ ટાઢું રોટલો છે, રોટલી છે, એને એકદમ ભૂકો કરીને ઘણા માણસોને એવી ટેવ હોય સાથે લેતા જાય અને રસ્તામાં મંદિરે જાય, ક્યાંય આટો મારવા જાય ત્યારે કીડિયારું. જીવનમાં ક્યારેક દેવયજ્ઞ થવો જોઈએ, બ્રહ્મયજ્ઞ થવો જોઈએ, મનુષ્ય યજ્ઞ થવો જોઈએ, પિતૃયજ્ઞ થવો જોઈએ અને પ્રાણી યજ્ઞ થવો જોઈએ. ઘરેથી જ્યારે નીકળીએ છીએ વધારાની વસ્તુ છે, કોઈ ખાંડનો ભૂકો કબડેલો હોય આજ વધારે, અને જે જગ્યાએ જ્યાં એવું લાગે કે અહીં કીડિયારું પૂરાય એમ છે ત્યાં કીડિયારું પૂરતું આવવાનું, આ પ્રાણી યજ્ઞ છે. પક્ષીઓને ચણ નાખવા એક પ્રાણી યજ્ઞ છે. એટલે આવા અમુક જે કર્મો, આ નાના કર્મો છે ને ભગવાન, એ જીવનને બહુ મોટા કરી દે છે, જીવતરને સુધારી દે છે. તો ગંડકી નદીના કિનારાની અંદર ગંડકી નદીમાં પ્રવેશ કરે છે અને કમર સરખા પાણી મારીએ છે અને કમર સરખા પાણીની અંદર રહી અને ભરત સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવે છે. એમાં યજ્ઞો કરે છે, અનેક પ્રકારે કર્મો કરે છે, યજ્ઞો કરે છે, કર્મ કરે છે, તપસ્યાઓ કરે છે, ભગવાનનું ભજન કરે છે ને ભગવાનને રાજી કરવાના પ્રયત્ન કરે છે. એમાં એક વખત બને છે એવું, એક કડ સુધીના પાણીની અંદર ભરતજી પ્રવેશ કર્યો અને સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપતા હતા. સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપતા સમયે સામેના કિનારે એક હરણી આવી અને સામેના કિનારે હરણી આવી અને ત્યાં પાણી પીવે છે. એ હરણીના ગર્ભમાં હરણીનું બચ્ચું છે. ધીરે ધીરે પાણી પીવે છે અને પાણી પીતા હરણી નું જે દ્રશ્ય છે એ બહુ સુંદર લાગે છે. બરાબર એ જ સમયે ત્યાં સિંહનું ટોળું આવે અને ગર્જના કરે છે. હરણી છે એ ડરી જાય છે અને એ સિંહની ગર્જના સાંભળે ડરી જાય. હજી તો આવ્યું તો છે જ નહીં, પહોંચ્યું તો છે જ નહીં.
ગર્જના સાંભળીને ડરી જાય છે. ત્યારે એ હરણી છે એવો વિચાર કરે છે કે હું જોરથી, કારણ કે યુવાન છે, હું જોરથી ઠેક મારું અને આ તળાવનો જે ગંડકી નદીનો જે કિનારો છે એ આ કાંઠેથી સામેના કાંઠે વહી જાઉં, અને સામેના કાંઠે વહી જાઉં તો મારો જીવ બચી જાય. અને ગર્ભમાં બાળક છે, પેટમાં બાળક છે, એટલા માટે બહુ જોરથી છલાંગ લગાવે છે અને અતિ વધારે જોર થઈ જાય છે. એના કારણે એને પ્રસૂતિ થઈ જાય છે. હવામાં પ્રસૂતિ થઈ ગઈ છે. હવામાં જ પ્રસૂતિ થઈ ગઈ એટલે હિરણીનું જે બચ્ચું છે એ પાણીમાં પડી ગયું અને હરણી સામે કાંઠે ગઈ અને પ્રસૂતિની પીડાને સહન ન કરી શકી, અને પ્રસૂતિની પીડાને સહન ન કરી એટલે એ સમયે ત્યાં એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એ સમયે ત્યાં એનું મરણ થઈ ગયું. હવે પાણીમાં તરતા તરતા હરણું છે એ ભરતજી પાસે આવે, અને ભરતજી પાસે એ હરણું આવ્યું એટલે ભરતજીએ એ હરણાને હાથમાં લીધું. ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો. પછી એને વિચાર કર્યો કે આ હરણાનું કોણ? પાણીમાં તરતું તરતું આવે છે, આને મારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જીવનો બચાવ કરવો જોઈએ, એને સફાઈ કરવું જોઈએ. હરણાના બચ્ચાને બહાર પણ કાઢ્યું અને એની સફાઈ પણ કરી. ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો. હવે ધીમે ધીમે હરણાના બચ્ચાનું ધ્યાન રાખવા લાગ્યો. એને સમય સમયે ભોજન આપે, સમય સમયે પાણી પાય, સમય સમયે એનું જે કૂણું જે ભોજન હોય એ વાટી વાટીને ખવડાવે છે. તકલીફ ન્યા પડી છે ભગવાન કે એમાં એને જીવ ચોંટાડ્યો અને ભગવાન ભજનમાંથી જીવ નીકળો ને હૈણામાં ચોંટ્યો, હરણમાં ચોંટ્યો, ભગવાનના ભજનમાં જ નીકળી ગયો. નહીતર આજ ભરતજી આખો દિવસ ભગવાનનું ભજન કરતા, ભગવાનનો સત્સંગ કરતા, ભગવાનનું કીર્તન કરતા, તપસ્યા કરતા, અને એક હરણ આવે છે બચાવવી આપણા ફરજમાં આવે છે, પણ પછી એને મોકરું મૂકી દેવાનું હોય, પછી એની રીતે જીવો. એમાં બંધન ન બંધાવાનું. બચાવી લીધો વાંધો નહોતો, સફાઈ કરીને ત્યાં સુધી એક બે દિવસ રોયકા પણ ખરા, એમાંય વાંધો નહોતો. પરંતુ પ્રાણીનો સ્વભાવ એટલે ક્યારેક ક્યારેક આશ્રમની બહાર નીકળી જાય એટલે ભરતજી ચિંતા કર્યા કરે, ક્યાં ગયું ક્યાં ગયું ક્યાં ગયું, દોડી દોડીને ગોતવા જાય છે અને જ્યાં હોય ત્યાંથી ગમે એમ કરીને ગોતીને પાછો લઈ આવે ને વળી પાછો બાંધી દે છે. એમાં જીવ ચોંટાડ્યો છે અને એનું ધ્યાન રાખવામાં એને સફાઈ કરે ને એને ખડ નાખે ને એને કાંઈ કરે ને એને કાંઈ કરે, એનું ધ્યાન રાખવામાં ભગવાનના ભજનનું જે ટાઈમ ટેબલ હતું ને બધું વિખાઈ ગયું. ઈશ્વરનું ભજન છૂટ્યું અને પછી અંદર અહંકાર જાગ્યો કે હું ના હોત તો આ હરણનું કોણ? મેં ન બચાવ્યું હોત તો આ હરણને કોણ બચાવે? આપણા મનની અંદર એવું છે કે અમે છીએ એટલે તઈ તમે ન પહોંચો, બાકી એવું કંઈ ના હોય. ઈશ્વર હવનું ગમે ત્યાં કરી દે ભગવાન. કીડીને કણને હાથીને મણ દેવા જો રાજી હોય ભગવાન, બંધાણો હોય, તો મને તમને એક બટકું રોટલો ના આપી દે? એ તો ગમે ત્યાંથી આપી દે. ભરોસો હોવો જોઈએ, મહેનત જરૂરી, પરિશ્રમ જરૂરી, પણ વિશ્વાસ, વાત વિશ્વાસની છે બસ. ભગવાન ભરત રાજાને એમ થયું કે હું ના હોત તો આ હરણનું કોણ? મેં બચાવ્યો છે. સંસાર છે ભગવાનને ભૂલાવી દે છે ને સંસારમાં ચોઈટો એટલે ભગવાનને ભૂલ્યો અને ઈશ્વરને ભૂલ્યો છે. એટલે અહીંયા સંતોએ એક દાખલો આપ્યો, સંસાર કેવો છે? તો કે સંસાર ભરતજી જેવો છે. ભરતજી જઈએ હરણામાં ચોટ્યા ને ત્યારે ભગવાનને ભૂલી ગયા હતા, એમ આપણે જ્યારે સંસારમાં ચોટીએ ને ત્યારે ભગવાનને ભૂલી જઈએ. સંસાર કેવો? તો કે ભરત જેવો. એમાં ચોટીએ ત્યારે ભગવાનને ભૂલીએ, પછી ઉપાધિઓ થાય કે ઓહો આજ તો એ કે આપણે આમ કહીએ કથા સાંભળવા જઈએ છો આવું તમારે, તો કે આજ મારે ધોંજારા કરવા કાલ આવે. પછી કાલ જાય તો આજ તો બહુ થાકડો લાગ્યો, કાલ આવે. પછી બીતરી જાય તો આજ તો હાડી હારી નથી કે પહેરી, લુગડા જરાક બદલા, એમ કરીને ટાઈમ કાઢી નાખવા. હાથ દી વયા જાય ખબર ના પડે.
આ જગ્યાએ કપડાં. હવે ત્યાં કપડાની ક્યાં જરૂર છે? સંસારમાં ચોટે એટલે ભગવાનથી નીકળીએ. ભરત ભગવાનથી દૂર થયા, ઈશ્વરથી દૂર થયા, અને ઈશ્વરથી જ્યાં દૂર થયા છે, અંતે જ્યારે મૃત્યુનો સમય આવ્યો છે, મરવા પડ્યા છે, અને હરણું એની બાજુમાં છે. ભરતને એમ થયું કે મારા મરી ગયા પછી આનું કોણ? જેની જનેતા મૃત્યુ પામી છે એને ભરત જેવો જો સહારો મળી જતો હોય તો ભરત મૃત્યુ પામે તો હૈણાને સહારો ન મળી જાય કે મારા મરી ગયા પછી આનું કોણ? અને અંત સમયે જેમાં જીવ જાય એમાં અવતાર થાય. એટલે ભરતજી એ જ હરણાના રૂપની અંદર પાછા અવતર્યા. હવે એ જ ગંડકી નદીનો કિનારો, એ જ આશ્રમ, એ જ સ્થાન, એ જ સ્થળ, એ જ સૂર્યનારાયણ, એ જ ગંડકી નદીનું પાણી બધુંય છે. ભરતજીને પુનર્જન્મની ભક્તિને કારણે બધું યાદ પણ છે કે પુનર્જન્મની અંદર હું અહીંયા જ હતો, અહીંયા જ જળ ચડાવતો, સૂર્યનારાયણને વંદના કરતો, પણ એક હરણાનું એવું એક જીવ બચ્ચું આવ્યું કે એમાં મારો જીવ ખબર નહીં કઈ રીતે ચોંટી ગયો કે મારે આ જન્મમાં હરણું થવું પડ્યું. માણસનું ભાગ્ય કેવું મહાન છે એ જોજો, અહીંયા શીખવા જેવું છે. માણસ કેટલો ભાગ્યશાળી છે એ અહીંયા શીખવા જેવું છે. હવે આ હરણાના રૂપની અંદર આવેલા ભરતને સૂર્યનારાયણને વંદન કરવા છે પણ હાથ નથી. આ હરણના રૂપની અંદર આવેલા ભરતને યજ્ઞમાં હોમ કરવો છે પણ શરીર કામ નથી કરતું. આ હરણના રૂપની અંદર આવેલા ભરતજીને સૂર્યનારાયણને વંદના કરવી છે, સ્નાન કરવી છે, તપસ્યા કરવી છે, જપ કરવું છે, અનુષ્ઠાન કરવું છે પણ વાચા નથી. સ્તુતિ કરવી છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી છે પણ વાણી નથી. અને ચોધારા આંસુઓ એ રડે છે. ચોધારા આંસુ એ કે મન મારી મતી એવી ક્યાં ગઈ કે મારું મન હરણામાં ચોટ્યું ને આ વખતે મારે હરણું થવું પડ્યું. ચોધારા આંસુ એ જ્યાં રડે છે. અને હવે તો વિચાર કરે છે કે હવે તો બસ આ શરીર આમાંથી છૂટે ને ફરી પાછો જો માણસના રૂપમાં અવતાર થાય તો જીવતરનો ઉદ્ધાર થાય, નકર ના થાય. સમય, સ્વાસ્થ્ય, સંબંધ આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે હાથમાં રીએ તો રીએ નગર નીકળી જાય. સમયને રહેવું હોય તો રીએ જ નગર નીકળી જાય. દુઃખનો સમય હોય ઘડીકમાં જાતો નથી, અને સુખનો સમય કેમ નીકળી જાય આપણને ખબર પડે કે લે હાંજ પડી ગઈ. સમય, સ્વાસ્થ્ય, સારું સ્વાસ્થ્ય હોય ત્યારે માણસ દોડ્યો જાય, કૂદકા મારે ને ઊંચો ચડે ને હેઠો ચડે ને કાંઈક કરે છે. પણ જેવું આ શરીર કામ કરતું બંધ થઈ જાય, કાયા કેવું કરતી બંધ થઈ જાય છે, ત્યારે ખાટલામાં પડ્યો વિચાર કરે કે હવે રામ લેવા આવે તો સારું. સંબંધોમાં એવું છે ભગવાન, સંબંધ ક્યારે છૂટી જાય છે ખબર નથી પડતી. આ ત્રણ વસ્તુ સમય, સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધ રીએ તો રીએ નહીતર નીકળી જાય છે. એટલે એને જાળવી લેવા જોઈએ, એને સાચવી લેવા જોઈએ. ભરતજી બેઠા બેઠા રડે છે. ભરતજી બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે હવે પાછો ક્યારે માનવ તરીકે અવતાર મળે ને પાછો ક્યારે હું અહીં માણસ તરીકે આવું ને ક્યારે ભગવાનનું ભજન કરું ને ક્યારે આ દેહનો ઉદ્ધાર કરું. ગંડકી નદીના પાણીની અંદર પોતાના શરીરને જબોડી રાખે છે, બોડી રાખે છે, અને દેહને છોડવાના પ્રયત્ન કરે પણ છૂટતો નથી. અનેક મહેનતો કરી બેઠા બેઠા રોવે છે, અફસોસ કરે છે, ચિંતા કરે છે, પશ્ચાતાપ કરે છે, પણ ભજન તો કરી શકે એમ નથી, વંદન કરી શકે એમ નથી, યજ્ઞ કરી, કારણ કે માણસનો દેહ નથી, વાચા નથી, પ્રાર્થના કરી શકે વાણી નથી. માણસ કેટલો ભાગ્યશાળી છે, આમાંથી શીખવાનું છે. અંતે એ ભરતના હરણાના રૂપની અંદર આવેલા ભરતજીએ પણ પોતાના દેહને છોડ્યો છે અને એનો ત્રીજો જન્મ થયો છે. એ જન્મની જે કથાની ચર્ચા છે આપણે આવતીકાલે કરીશું. આઈએ આ કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય
हो મહાદેવ તમારી જય જય હો गुरुदेव तमारी जय जय हो महादेव तमारी जय जय हो ગુરુદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય હો महादेव तमारी जय जय हो મહાદેવ તમારી જય જય महादेव तमारी जय जय हो મહાદેવ તમારી જય જય હો महादेव तमारी जय जय हो महादेव तमारी जय जय हो बोल मोवेश्वर महादेव દેવ કી જય वाचरा डाडा દાદાની જય द्वारिकाधीश ઈશ की કી જય हर्षिद्धि માત मात की કી જય हरि ओम नमः पार्वती पदे हर હર હર महादेव आइए આ કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ સર્વ બહેનોને વિનંતી છે આરતી કરવા આગળ પધારશો શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા વાલા રાધા કૃષ્ણની સેવા મોર મુકુટ પીતાંબર સોહીએ મોર મુકુટ પીતાંબર સોહીએ રાધાના પતિએ વાલા રાધાના પતિએ વાલા શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા ગોપીજનના પ્રાણ પ્રભુ છો ગોપીજનના પ્રાણ પ્રભુ છો વારી વારી દર્શન દેવા વાલા વારી વારી દર્શન દેવા શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા શ્રીમદ ભાગવત સો સુખકારી શ્રીમદ ભાગવત સો સુખકારી કરું હું નિશ દિન સેવા વાલા શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી પિતૃને તારો પાપ ને બાળો પિતૃને તારો પાપ ને બાળો એવા છો ભાગવત દેવા વાલા શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं હૃદયારવિંદે भवं भवानी સહિતમ નમામિ मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે नारायणी नमो નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે बोल मोवेश्वर महादेव દેવ કી જય हरि ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव મહાદેવ હર गंगे हर नर्मदे हर
જટા શંકરે હર હર મહાદેવ. આઈએ આજની આ કથાને વિશ્રામ આપીએ. આવતીકાલે આ કથાને આગળ વધારીશું.